السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 67 سے پڑھیں گے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یأمرکم وہ حکم دیتے ہیں تم کو، ان تذبحوا بقرہ یہ کہ تم ذبح کرو گائے کو، قالوا اتتخذنا ہزوا، کالا تو انہوں نے کہا اتتخذنا کیا آپ مذاق بناتے ہیں ہمارا، کالا اعوذ باللہ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، ان اکونا یہ کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ اس آیات میں بقرہ گائے کا ذکر ہے۔ یہ واقعہ کیوں پیش آیا اس کے بارے میں قرآن مجید کی اگلی آیات میں اس کا واقعہ معلوم ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی مقتول ہو گیا تھا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، لہٰذا قاتل کا پتہ چلانے کے لیے اللہ کی طرف سے یہ ارشاد ہوا کہ ایک بیل کو ذبح کریں اور اس بیل کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پہ مارو۔ انہوں نے بڑی حجتوں کے بعد بنی اسرائیل نے ایک بیل ذبح کیا اور ذبح شدہ بیل کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم میں مار دیا، تو وہ مقتول جو تھا وہ زندہ ہو گیا اور اپنا قاتل بتا کر اسی وقت دوبارہ مر گیا تھا۔ اس واقعہ کی تفصیل جو ہے وہ تفسیر کی کتابوں میں کئی طرح سے لکھی گئی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل میں ایک بوڑھا شخص تھا، اس کی کوئی اولاد نہ تھی اور مالدار بھی تھا، اور اس کے بھائی کے لڑکے جو تھے وہ تنگ دست تھے، اور ان کو چچا کی میراث بھی پہنچی تھی۔ یہ لوگ چچا کی یعنی موت کا انتظار کرنے لگے، لیکن اس کی زندگی اتنی لمبی ہوتی چلی گئی تو شیطان نے ان کے دل میں ان کو یہ سمجھایا کہ تم اپنے چچا کو قتل کر دو، تم اس کے مال کے وارث بھی ہو جاؤ گے اور اس کی دیت اور یعنی خون بہا بھی حاصل کر لو گے۔ جس جگہ یہ واقعہ ہوا وہاں پر دو بستیاں تھیں۔ جب کوئی مقتول دونوں بستیوں کے درمیان میں پڑا ہوا ملتا تو جس بستی سے قریب تر ہوتا اس پر دیت ڈال دی جاتی تھی۔ شیطان نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ تم قتل کر کے دوسری بستی کے قریب ڈال دینا جس میں تمہاری سکونت نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے چچا کو رات میں قتل کر کے دوسری بستی کے قریب ڈال دیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو یہی قاتلین جو تھے وہ دعوے دار ہو گئے اور اس بستی والوں پر دعویٰ کر دیا کہ جس کے قریب لاش کو ڈال دیا گیا تھا، ان سے کہا کہ تمہاری بستی کے دروازے پر ہمارے چچا جو ہیں مقتول ملے ہیں، اب ہم تم سے اس کی دیت ضرور لے کر چھوڑیں گے۔ اس بستی کے لوگ قسم کھانے لگے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں قتل کیا اور نہ ہی ہمیں اس کے قاتل کا علم ہے، ہم نے شام سے لے کر صبح تک اپنی بستی کا دروازہ ہی نہیں کھولا، تو لہٰذا ہمارے ذمہ اس کا قتل کا الزام لگانا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اب یہ اور ہم پر کوئی دیت بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ واقعہ ایک اور واقعہ ہے، اس کا واقعہ دوسرا واقعہ یہ ہے بنی اسرائیل میں ایک شخص جو تھا وہ بہت مالدار تھا، اس کی ایک لڑکی تھی، اس کے بھائی کا بیٹا جو تھا وہ بہت غریب تھا۔ اس نے اپنے چچا کو پیغام دیا کہ اپنی لڑکی سے میرا نکاح کرا دو، تو چچا نے انکار کر دیا، تو وہ غصے میں آ گیا۔ اس نے چچا کے قتل کا خیال دل میں جما لیا اور اپنے دل میں کہا کہ چچا کو قتل بھی کروں گا اور اس کا مال بھی لوں گا، اس کی بیٹی سے نکاح بھی کروں گا، اس کی دیت بھی کھا جاؤں گا۔ تو لہٰذا وہ چچا کے پاس آیا اور رات کو اپنے چچا کو ایک کاروباری ضرورت بتا کر اپنے ساتھ لے گیا اور کسی جگہ جا کر قتل کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو اس انداز میں بات کرتا رہا کہ خدا جانے ہے میرا چچا کہاں گیا ہے۔ تو جس جگہ قتل کیا تھا وہاں پہنچا، وہاں دیکھا کہ لوگ جو تھے وہ اس کی لاش کے قریب جو تھے جمع ہو رہے تھے۔ اس نے کیا کیا، ان لوگوں کو اس نے پکڑ لیا اور کہا کہ تم نے میرے چچا کو قتل کیا ہے، تو لہٰذا تم اس کی دیت ادا کرو، اور دیت کا مطالبہ کرتا رہا اور ساس روتا رہا اور سر پر مٹی ڈال رہا تھا اور ہائے ہائے چچا کی آوازیں لگاتا رہا۔ تو یعنی ان واقعات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو تھا وہ کیا کر دی، اس واقعہ کی صورت میں جو بھی ہوا تو قاتل کا پتہ چلانے کے لیے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف رجوع کیا تھا۔ تو پھر یہ ساری باتیں ہوئی کہ رجوع کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قاتل کا پتہ چلانے کے لیے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا جو ہے مقتول کے جسم پر مارو۔
बात सुनने के साथ ही उनको चाहिए था कि कोई भी एक बैल ज़िबा करके मकतूल पर मार देते, लेकिन अव्वल तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात को मजाक बना दिया और बताया, कहने लगे कि कहाँ बैल के गोश्त का टुकड़ा मकतूल के जिस्म पर को मारेंगे और कहाँ मकतूल का ज़िंदा होकर नाम बताना, ये बात जो बेजोड़ है। आप तो हम लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। इन जाहिलों ने ये ना सोचा कि हमें अल्लाह का नबी एक बात बता रहा है जो अल्लाह की तरफ से है, इसमें मजाक का और वहम का कोई भी किस्म का कोई खदशा नहीं हो सकता। लेकिन अपनी जहालत और हमाकत से वो ऐसी बातें करते रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत नागवार गुजरा। उन्होंने फरमाया कि आऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, यानी तुम लोग, मैं इस बात से अल्लाह की पनाह लेता हूँ कि जाहिलों में से मैं हो जाऊँ। तो फिर जब बैल ज़िबा करने पर राज़ी हो गए तो तरह तरह के सवाल करते रहे और सवालात के ज़रिए बंदिशों कैदों में बंधते चले गए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया कि अगर वो कोई भी यानी बकरा ज़िबा कर देते तो इनका काम चल जाता, लेकिन उन्होंने सख्ती का रास्ता इख्तियार किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बेतुके सवालात करते रहे। तो अल्लाह ताला ने भी उन पर हुक्म में सख्ती फरमा दी और कहने लगे कि ए मूसा, आप हमारे लिए अपने रब से दुआ करें जो हमें बता दे कि वो बैल कैसा है, यानी उसकी उम्र कितनी है। इसके जवाब में तो यहाँ पर काल उदउलना, तो कहा उन्होंने उदउलना के दुआ करें हमारे लिए रब्बा का, अपने रब से, युबय्यिन लना माहिया, ये कि वो बयान करे हमारे लिए, माहिया के वो बैल कैसा हो। काला, कहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, इन्नहु यकूलू, बेशक अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नहा बकरतुन, बेशक गाय, ला फारिजुन, ना बूढ़ी हो, वला बिकरुन, और ना जवान हो, अवानुन, दरमियानी हो, बैना ज़ालिका, इसके दरमियान। फ़फ़ आलू, पस तुम करो, मरून, जिसका तुमको हुक्म दिया जाता है। यानी जब इतने सवालात के बाद भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम लोग, उन्होंने कहा कि कैसी हो, तो उनको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि वो बूढ़ी भी ना हो, जवान भी ना हो, बल्कि दोनों के दरमियान में हो। फिर उन्होंने क्या किया, काल उदउलना, फिर अगला सवाल उन्होंने कहा कि दुआ कीजिए, उदउलना, दुआ कीजिए हमारे लिए, रब्बा का, अपने रब से, युबय्यिन लना, कि वो बयान करे हमारे लिए, मा लौनुहा, उसका रंग कैसा हो। काला, कहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, इन्नहु यकूलू, बेशक अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नहा बकरतुन सफ़राउ, के बेशक वो गाय जो है वो उसका रंग पीला जर्द हो, फाकी, उन गहरा जर्द रंग हो, लौनुहा, उसका रंग, तसुर्रुन नाज़रीन, और खुश करता हो देखने वालों को। तो यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उसके जवाब में यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ने फरमाया कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि बूढ़ा जानवर भी ना हो और बिल्कुल कम उम्र बछड़ा भी ना हो, इन दोनों के दरमियान का हो, और फरमाया कि जो तुमको हुक्म हो रहा है इसको कर गुजरो। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन लोगों को उल्टी यानी चाल चढ़ी हुई थी। फिर सवाल उठाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि अपने रब से हमारे लिए ये दुआ कीजिए कि वो हमें इसका रंग बता दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐसा बैल हो जिसका रंग पीला खालिस यानी गहरा तेज़ हो, जिसे देखने वालों की तबीयत जो है वो खुश्क होती हो। तो यहाँ तक आगे जो सवालात थे वो हम कल पढ़ेंगे। एक बार तर्जुमा सुन लें। व इज़ काला मूसा, और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, लिकौमिही, अपनी कौम के लिए, इन्नल्लाहा, बेशक अल्लाह ताला, यामुरुकुम, वो हुक्म देते हैं तुमको, अंतज़बहू, ये कि तुम ज़िबा करो, बकरतन, बैल को। कालू, तो कहा उन्होंने, अतत्तखिज़ुना हुज़ुआ, क्या आप मजाक बनाते हैं हमारा। काला, कहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, आऊज़ु बिल्लाहि, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, अन अकूना, ये कि मैं हो जाऊँ, मिनल जाहिलीन, जाहिलों में से। काल उदउलना, तो कहा उन्होंने, उदऊ, तो दुआ कीजिए, लना, हमारे लिए, रब्बा का, अपने रब से, युबय्यिन लना, कि वो बयान करे, लना, हमारे लिए, माहिया, कि वो कैसी हो, यानी वो बैल कैसा हो। काला, तो कहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, इन्नहु यकूलू, बेशक अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नहा बकरतुन, बेशक गाय जो है, ला फारिजुन, ना बूढ़ी हो, वला बिकरुन, और ना बूढ़ी हो ना जवान हो, बिकरुन ना जवान हो, अवानुन, दरमियानी हो, बैना ज़ालिका, इसके दरमियान। फ़फ़ आलू, पस तुम करो, मरून, जो तुमको हुक्म दिया जाता है। कालुद उलाना, तो कहा उन्होंने, दुआ कीजिए हमारे लिए, रब्बा का, अपने रब से, युबय्यिन लना, कि वो बयान करे हमारे लिए, मा लौनुहा, उसका रंग कैसा हो। काला, तो कहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, इन्नहु, बेशक, यकूलू, फरमाते हैं अल्लाह ताला,
انہا بقرۃ بے شک گائے جو ہے صفراء پیلی ہو، فاقع گہرا زرد رنگ، فاقع لونہا گہرا زرد لونہا اس کا رنگ ہو، تسر الناظرین اور وہ خوش کرتا ہو دیکھنے والوں کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔